Hello students, in last lecture we have discussed the product of some canonical form. Now in this lecture we will discuss two important theorems. So first of all here we understand the meaning of the statement. After that we will prove it. So what is the statement of the theorem? If we consider the mean term of two variables, तो मित्रों टू वेरिएबल मीन टर्म के टोटल 2n કેટલા વેરિયેબલ છે 2 વેરિયેબલ છે સો 2 સ્ક્વેર ઇઝ 4 એ રીતે મિત્રો 3 વેરિયેબલ હોય તો એની ટોટલ મીન ટર્મ કેટલી થશે 2 ક્યુબ મીન્સ 8 થશે એ આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ તો 2 વેરિયેબલ મિત્રો ટોટલ 4 મીન ટર્મ અવેલેબલ છે આપણી પાસે કઈ કઈ થશે x1 સ્ટાર x2 સેકન્ડ મીન ટર્મ થશે મિત્રો x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ थर्ड मीन टर्म थशे x1 कॉम्प्लिमेंट स्टार x2 एंड फोर्थ थशे मित्रों x1 स्टार x2 कॉम्प्लिमेंट। हवे मित्रों आमांथी कोईपण बे मीन टर्मनो प्रोडक्ट करो इन शॉर्ट आज फर्स्ट मीन टर्म है अने मित्रों थर्ड मीन टर्म है एनो प्रोडक्ट डिफाइन करूँ तो कई रीते थशे आ रीते थशे x1 स्टार x2 स्टार x1 कॉम्प्लिमेंट स्टार x2 इन शॉर्ट मित्रों आने हूँ एमआई मीन टर्म कहूँ छूँ आने एमजे मीन टर्म कहूँ छूँ रेडी आज फर्स्ट है मित्रों एने एमआई मीन टर्म कीधी है और सेकंड थर्ड ने मित्रों एमजे कीधी है सो वी डिफाइन द ऑपरेशन इन दिस फॉर्म एमआई स्टार एमजे वेर एमआई इज x1 स्टार x2 स्टार एमजे इज नथिंग बट द x1 कॉम्प्लिमेंट स्टार x2 और मित्रों आप जाणी छे प्रमाणे स्टार केवुं छे कम्युटेटिव और एसोसिएटिव सो नाउ वी राइट इन दिस फॉर्म x1 स्टार x1 कॉम्प्लिमेंट स्टार x2 स्टार x2 तो तमे जोई शको छो मित्रों आपणे स्टार कम्युटेटिव छे एटला माटे शुं लखाशे x1 स्टार x1 कॉम्प्लिमेंट स्टार x2 स्टार x2 तो अहीं x1 स्टार x1 कॉम्प्लिमेंट कोण थई जशे मित्रों आपणे जाणीए छीए प्रमाणे a स्टार ए कॉम्प्लिमेंट आंसर थई जशे 0 અને a रिंग सम में आंसर इज दी 1 सो x1 स्टार x1 कॉम्प्लिमेंट आंसर इज दी 0 स्टार x2 स्टार x2 आंसर इज दी x2 सो 0 स्टार x2 इज नथिंग बट दी 0 तो इन शॉर्ट मित्रों आपने एमआई स्टार एमजे कोण मळ्युं 0 मळ्युं वेर एमआई अने एमजे कोण हतुं मित्रों आपणी मीन टर्म हती 2 वेरिएबल में रेडी तो इन शॉर्ट मित्रों આપણે કોઈપણ મીન ટર્મ્સ ડિસ્ટિંગ મીન ટર્મનો આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ તો આન્સર કોણ મળે હંમેશા 0 મળે તો આ રિઝલ્ટ મિત્રો આપણે 2 વેરિયેબલ માટે જોયું એ જ રીતે મિત્રો 3 વેરિયેબલ માટે કોઈપણ બે મીન ટર્મનો મિત્રો આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ તો આન્સર થઈ જશે 0 અને એ 0 થવાનું રીઝન શું છે મિત્રો કારણ કે તમે જોઈ શકો છો અહીં એક મીન ટર્મની અંદર મિત્રો x1 છે રેડી તો બીજી મીન ટર્મમાં કોણ છે મિત્રો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ અવેલેબલ છે એ જ રીતે મિત્રો આપણે આ મીન ટર્મ કન્સિડર કરી સેકન્ડ અને थर्ड रेडी तो आ बेनु मित्रों अपने प्रोडक्ट करावी तो अँ मित्रों जोई शको छो x2 कॉम्प्लिमेंट है अँ कोण है x2 है तो एनो आंसर थई जशे 0 इन शॉर्ट मित्रों कोईपण डिफरंट मीन टर्म अपने प्रोडक्ट करीए तो आंसर हमेशा 0 थई जशे एनु रीजन शुं छे मित्रों एमआई टर्म में मित्रों वेरिएबल xi होय तो एमजे टर्म में कोण हशे मित्रों एनो कॉम्प्लिमेंट हशे ए ज रीते एमआई नी अंदर कॉम्प्लिमेंट होय मित्रों तो एमजे अपनी मीन टर्म है अंदर एनो कॉम्प्लिमेंट हशे सो देट्स वाय इट्स प्रोडक्ट बिकम दी 0 तो मित्रों आपणो थियरम एवुं कहेवा मांगे छे कोईपण बे डिस्ट्रिक्ट मीन टर्म होय मित्रों एनो आपणे प्रोडक्ट करीए तो आंसर थई जशे 0 सो नाउ वी प्रूव दिस रिजल्ट इन जनरली so this is the first theorem of our lecture. So what is the theorem? If mi and mj are distinct mean terms in n variables અહીં મિત્રો આપણી જે mi અને mj છે એ કેટલા વેરિયેબલની છે n વેરિયેબલની ડિસ્ટિંક્ટ બે મીન ટર્મ છે વેરિયેબલ x1 x2 up to xn then prove that mi star mj is equal to 0 मीन्स આપણી જે મીન ટર્મ છે મિત્રોનો પ્રોડક્ટ કરીએ તો આન્સર 0 થાય છે આપણે બતાવવાનું છે so let's see proof and proof is very easy. Let mi and mj be distinct mean terms in n variables x1 x2 up to xn ધારો કે મિત્રો આપણી mi અને mj એ ડિસ્ટિંક્ટ મીન ટર્મ છે n વેરિયેબલ રેડી તો હમણાં મિત્રો આપણે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે there exist variable xk such that xk મિત્રો mi મીન ટર્મની અંદર હોય તો mj મીન ટર્મની અંદર કોણ હશે એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ હશે સો વી રાઇટ ઇઝ ધી xk કોમ્પ્લિમેન્ટ belongs to mj
નાવ હવે મિત્રો બંને મિન ટર્મનું આપણે પ્રોડક્ટ કરી રેડી. સો હિયર વી મલ્ટીપ્લાય એમ આઈ સ્ટાર એમ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો આપણી જે મિત્રો એમ આઈ હતી કેટલા વેરિયેબલની છે, n વેરિયેબલની છે. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ x1 x2 xk અપ ટુ xn મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી એમ જે મિન ટર્મ, એ પણ મિત્રો n વેરિયેબલની છે, x1 x2 xk અપ ટુ xn. પણ આ જે મિત્રો મિન ટર્મ છે એની અંદર કયો વેરિયેબલ છે, xk આપણો જે વેરિયેબલ છે મિત્રો એ છે. અને આ જે સેકન્ડ મિન ટર્મ છે મિત્રો એની અંદર કયો વેરિયેબલ અવેલેબલ છે, આની અંદર મિત્રો xk વેરિયેબલ છે અને આની અંદર xk કમ્પ્લિમેન્ટ છે. તો હમણાં મિત્રો આપણે જોયું એ પ્રમાણે શું કરીએ તો આપણે x સ્ટાર x1 કમ્પ્લિમેન્ટ અને બાકીની બધી મિન ટર્મનું પ્રોડક્ટ થશે x2 સ્ટાર x2 x3 સ્ટાર x3, પણ એ બધાનો આન્સર કોણ થશે મિત્રો, x2 x3 x4 રેડી ઇન જનરલ. તો અહીં મિત્રો આમાંથી xk ટર્મ છે અને આમાંથી આપણી પાસે છે x કમ્પ્લિમેન્ટ k, તો એનું મિત્રો સ્ટાર થઈ જશે xk સ્ટાર x કમ્પ્લિમેન્ટ k સ્ટાર x1 સ્ટાર x2 અપ ટુ સ્ટાર xn. મીન્સ આમાંથી મિત્રો xk આપણી ટર્મ હતી વેરિયેબલ અને આમાંથી વેરિયેબલ x કમ્પ્લિમેન્ટ હતો, એ બે વચ્ચે સ્ટાર ડિફાઇન થઈ જશે. તો એનો આન્સર થઈ જશે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે રેડી, એલિમેન્ટ અને એનો કમ્પ્લિમેન્ટ, એનો આન્સર થશે 0. સો xk સ્ટાર x કમ્પ્લિમેન્ટ ઇઝ બીકમ ધી 0 સ્ટાર x1 સ્ટાર x2 અપ ટુ સ્ટાર xn. હવે મિત્રો 0 ની સાથે 0 સ્ટાર એ આન્સર થઈ જશે 0 થઈ જશે રેડી. સો 0 સ્ટાર x1 સ્ટાર x2 અપ ટુ xn આન્સર ઇઝ ધી 0. સો ફાઇનલી mi સ્ટાર m જે આન્સર ઇઝ ધી 0. સો હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફ. ઇન શોર્ટ મિત્રો કોઈ પણ બે ડિસ્ટિંક્ટ મિન ટર્મ હોય એનો આપણે પ્રોડક્ટ કરી તો આન્સર હંમેશા 0 થશે. અને સ્ટેટમેન્ટ મિત્રો યાદ રાખજો, એક માર્કમાં પણ પૂછાઈ શકે છે, ઇફ mi and mj be distinct min terms in n variables then mi star mj is equal to 0. So this statement is true or false. So statement is the true. Now we discuss the second theorem. What is the second theorem? Prove that the sum of all min terms of n variables x1 x2 up to xn is 1. તો મિત્રો સેકન્ડ થિયરમ કહેવા માગે છે દરેક મિન ટર્મનો આપણે સમ કરી મિત્રો તો આન્સર 1 થાય એ આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. તો કઈ રીતે થશે એ મિત્રો આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી અન્ડરસ્ટેન્ડ થ્રુ એક્ઝામ્પલ, સો બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. મિત્રો આપણે બે વેરિયેબલની ટર્મ કન્સિડર કરી તો કઈ થશે x1 સ્ટાર x2 અને દરેકનું શું કરવાનું છે મિત્રો, સમ કરવાનું છે. સો હિયર વી ડુઇંગ ધી એડિશન x1 સ્ટાર x2 કમ્પ્લિમેન્ટ ring sum. Here we write the x1 complement star x2 ring sum x1 complement star x2 complement. તો મિત્રો અહીં ટોટલ 4 આપણી મિન ટર્મ હતી 2 વેરિયેબલની અંદર, દરેકનું શું કરેલ છે મિત્રો આપણે સમ કરેલ છે રેડી. ફર્સ્ટ x1 સ્ટાર x2, સેકન્ડ x1 સ્ટાર x2 કમ્પ્લિમેન્ટ, થર્ડ x1 કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2, ફોર્થ x1 કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2. નાવ યુ કેન સી હિયર આ મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવના નિયમ પ્રમાણે શું થશે એપ્લાય કરો જોઈએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો. a સ્ટાર b રિંગ સમ a સ્ટાર c. તો એના બરાબર હું લખી છે મિત્રો આપણે a સ્ટાર b રિંગ સમ c. તો અહીંયા હું લખાશે મિત્રો આપણા a કોણ થશે x1 થશે રેડી. સો x1 સ્ટાર હું લખાશે મિત્રો x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ રેડી. એ જ રીતે મિત્રો અગેન રિંગ સમ રહેશે વચ્ચે, આ રિંગ સમ અગેન અહીંયા પણ મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરીએ તો હું લખાશે x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ રેડી. હવે મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો x1 એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટાર, હવે x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર થઈ જશે મિત્રો 1. રિંગ સમ અહીંયા પણ મિત્રો x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટાર અહીં x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર થઈ જશે 1. તો ફાઇનલી મિત્રો કોણ વધશે x1 સ્ટાર 1 એનો આન્સર થઈ જશે x1 રિંગ સમ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર 1 એનો આન્સર થશે મિત્રો x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો ફાઇનલી મિત્રો x1 રિંગ સમ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર કોણ થઈ જશે 1 થઈ જશે. સો ફાઇનલી મિત્રો આપણે દરેક મિન ટર્મનું એડિશન કર્યું તો ફાઇનલ આન્સર કોણ મળે છે 1 મળે છે.
એ જ રીતે મિત્રો 3 વેરિયેબલની આપણી ટોટલ 8 ટર્મ છે. તો એ 8 ટર્મ્સનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી સમેશન, તો ફાઇનલ આન્સર મળશે આપણને 1. તો કઈ રીતે મળે છે? આ રીતે મળે છે મિત્રો. આપણે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે 4 મિન ટર્મનું મિત્રો આપણે સમ કરી છે. તો આ ફર્સ્ટ બે મિત્રો મિન ટર્મ છે એમાં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરી તો કઈ રીતે થશે? x1 સ્ટાર x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો અહીં x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર 1 થઈ જશે. એ રીતે સેકન્ડ ટર્મમાં પણ આપણે મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરેલ છે. ઇન શોર્ટ મિત્રો દરેક મિન ટર્મ વચ્ચે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરતા જઈશું તો ફાઇનલી આપણને જે મિત્રો આન્સર મળશે કોણ થઈ જશે? 1 થઈ જશે. તો ઇન જનરલ મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ એ બતાવવાનું છે કે n વેરિયેબલની મિન ટર્મ હોય મિત્રો, તો n વેરિયેબલની મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કરી તો ટોટલ આન્સર 1 થશે, એ આપણે બતાવવાનું છે. તો એ રિઝલ્ટ બતાવવા માટે મિત્રો આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શનનો આપણે યુઝ કરીશું. સો વોટ ઇઝ ધ રૂલ્સ ઓફ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણા રિઝલ્ટને n બરાબર 1 માટે પ્રૂફ કરી દો અને ત્યારબાદ એને k વેરિયેબલ માટે અઝ્યુમ કરી લ્યો અને ત્યારબાદ એ રિઝલ્ટને k+1 વેરિયેબલ માટે પ્રૂફ કરી દો. તો આપણું જે મિત્રો રિઝલ્ટ છે ઇન જનરલી પ્રૂફ થઈ જશે. સો હિયર વી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ યુઝિંગ બાય પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન. અહીંયા મિત્રો આપણે જે મિન ટર્મ છે કેટલા વેરિયેબલની છે? n વેરિયેબલની મિન ટર્મ છે. આપણે આગળ 2 વેરિયેબલ હતા મિત્રો, ટોટલ કેટલી મિન ટર્મ થઈ? 4 મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કર્યું, પણ આપણી પાસે તો ટોટલ કેટલી મિન ટર્મ છે મિત્રો? 2n. તો અહીંયા કેટલી મિન ટર્મનું મિત્રો એડિશન કરવું પડશે? 2n મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કરવાનું રહેશે અને ફાઇનલ આન્સર એનો 1 આપણે બતાવવાનો છે. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. This theorem we will prove by using mathematical induction principle. તો મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન શું કહે છે મિત્રો? ફર્સ્ટ તમારા રિઝલ્ટને 1 માટે બતાવી દો અને ત્યારબાદ k માટે અઝ્યુમ કરી લ્યો અને ત્યારબાદ k+1 વેરિયેબલ માટે એને સાબિત કરી દો. તો ફર્સ્ટ મિત્રો આપણે n વેરિયેબલ માટે બતાવવાનું છે, તો આપણે ફર્સ્ટ 1 વેરિયેબલ માટે આપણે રિઝલ્ટને સાબિત કરી દઈએ. તો 1 વેરિયેબલ હોય મિત્રો, તો 1 વેરિયેબલમાં તો કોણ આવશે? ખાલી x1 આવશે. રેડી? x1 આવશે તો ટોટલ મિન ટર્મ કેટલી થશે મિત્રો? 2n. સો 2n એટલે કે 2 વેરિયેબલ કેટલા છે મિત્રો? 1. સો 2 ઇઝ 2. તો આપણી પાસે ટોટલ કેટલી મિન ટર્મ હશે મિત્રો? 2 મિન ટર્મ હશે. એક x1 હશે અને બીજા એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ હશે x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. હવે બંને મિન ટર્મનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી તો શું થશે? x1 રિંગ સમ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો આ તો મિત્રો આપણું ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ છે. x1 રિંગ સમ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર થઈ જશે 1. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ 1 વેરિયેબલ માટે સાચું છે. તો આપણે રિઝલ્ટને k વેરિયેબલ માટે અઝ્યુમ કરી લેશું. રેડી? હાઉ ટુ પ્રૂવ ધીસ? લેટ અસ સી હિયર. ઇફ n is equal to 1 then number of variable is 1. so total min term is 2 is nothing but the 2. ધારો કે મિત્રો આપણા વેરિયેબલ x1 છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ થશે x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. આર 2 મિન ટર્મ્સ. તો આપણી પાસે મિત્રો 2 મિન ટર્મ થશે x1 અને x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. હવે મિત્રો આપણે એનું એડિશન કરીએ તો કઈ રીતે લખાશે? x1 રિંગ સમ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ આન્સર ઇઝ ધી 1. તો અહીં મિત્રો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ 1 વેરિયેબલ માટે સાચું છે. તો બાય મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન પ્રમાણે મિત્ર સપોઝ રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર k વેરિયેબલ્સ. તો હવે મિત્રો આપણે એઝ્યુમ કરી લેશું કે આપણું જે રિઝલ્ટ છે મિત્રો એ k વેરિયેબલ માટે સાચું છે. હવે આપણે બતાવવાનું કઈ રહેશે? ધેટ મીન્સ આપણી ટોટલ મિન ટર્મ કઈ હશે મિત્રો? ટોટલ મિન ટર્મ્સ 2n ઇઝ નથિંગ બટ ધી 2k. અને આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો આપણે દરેક મિન ટર્મને નોટેશન વડે ડિનોટ કરીએ છીએ m0 m1 m2 અપ ટુ mn. તો અહીંયા ટોટલ મિન ટર્મ કેટલી હશે મિત્રો? એ ખાસ સમજવાનું છે. અહીં જો મિત્રો આપણે 3 વેરિયેબલના મિન ટર્મ હતી તો એમાં ટોટલ મિન ટર્મ કેટલી હતી? 2³ મીન્સ 8 મિન ટર્મ હતી. તો આપણે મિન ટર્મને ક્યાંથી ડિનોટ કરતા હતા મિત્રો? m0 થી. m0 m1 m2 અપ ટુ અને લાસ્ટ મિન ટર્મ હતી મિત્રો આપણી m7. તો કે જેટલી, કારણ કે ટોટલ મિન ટર્મ મિત્રો 8 જ થવાની છે. એનું રીઝન એ છે કારણ કે આપણે શરૂઆત m0 થી કરેલી છે. જો m1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હોત તો છેલ્લી મિન ટર્મ આવે મિત્રો m8, પણ આપણે શરૂઆત કરી છે m0 થી. સો m0 અપ ટુ m7. તો ટોટલ 8 મિન ટર્મ હતી મિત્રો. તો આપણે લાસ્ટમાં કઈ મિન ટર્મને નોટેશનથી ડિનોટ કરીએ છીએ? m7 વડે. એ રીતે મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 2k મિન ટર્મ હોય, ટોટલ 2k મિન ટર્મ. તો લાસ્ટ મિન ટર્મ હશે ને કયા નોટેશન વડે આપણે ડિનોટ કરશું? m. આપણે નોટેશન તો એમ જ યુઝ કરશું જે રીતે મિત્રો 7 વડે આપણે ડિનોટ કર્યા એ જ રીતે અહીંયા આપણી 2k મિન ટર્મ હશે તો લાસ્ટ મિન ટર્મ હશે આપણી 2k.
-1, કારણ કે જેટલી મિન ટર્મ હોય મિત્રો એમાંથી એક ઓછા થઈ જશે, કારણ કે આપણે શરૂઆત m0 થી કરી હતી એટલા માટે. રેડી? તો ટોટલ 2k વેરિયેબલ આપણા k વેરિયેબલ હશે એમાં ટોટલ મિન ટર્મ હશે મિત્રો આપણી 2k. દરેક મિન ટર્મને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ m0 થી. રેડી? સો ફર્સ્ટ ટર્મ ડિનોટેડ બાય m0, સેકન્ડ બાય m1 અપ ટુ જે લાસ્ટ મિન ટર્મ હશે મિત્રો એને ડિનોટ કરીશું આપણે m2k -1, કારણ કે આપણે શરૂઆત m0 થી કરેલી છે એટલા માટે. જેમ કે 3 વેરિયેબલ હતા તો આપણી મિન ટર્મ હતી મિત્રો m0, m1 અપ ટુ m7, ટોટલ 8 મિન ટર્મ હતી, એક ઓછા થઈ જશે. રેડી? તો અહીંયા 2k છે મિત્રો ટોટલ મિન ટર્મ, તો છેલ્લી મિન ટર્મ હશે ડિનોટ કરશું 2k -1 વડે. તો ટોટલ મિન ટર્મનું આપણે મિત્રો એડિશન કરી તો કઈ રીતે લખાશે m0 m1 અપ ટુ m2k -1, કારણ કે આપણું રિઝલ્ટ કેના માટે સાચું છે મિત્રો? k વેરિયેબલ માટે આપણું રિઝલ્ટ સાચું છે. તો k વેરિયેબલની ટોટલ મિન ટર્મનો મિત્રો આપણે એડિશન કરી તો આન્સર 1 થશે. એ આપણે ઓલરેડી પ્રૂફ કર્યું. સો m0 m1 m2 up to m2k -1 is equal to 1. So this called the result number 1. હવે મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ કયું બતાવવાનું છે? આપણે હવે એ બતાવવાનું છે મિત્રો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ k+1 વેરિયેબલ માટે સાચું છે. મીન્સ k+1 વેરિયેબલની મિન ટર્મનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી તો આન્સર 1 થાય એ આપણે બતાવવાનું છે. So let x1 x2 up to xk+1 be the k+1th variable. So min terms of k+1th variables are, મિત્રો આ m0 min term છે એમાં કેટલા વેરિયેબલ છે? x1 x2 up to xk વેરિયેબલ છે. રેડી? જેમ કે મિત્રો આપણે 2 વેરિયેબલની ચર્ચા કરી, x1 સ્ટાર x2 છે, x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ, x1 સ્ટાર x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ એન્ડ x1 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x2. મિત્રો આ 2 વેરિયેબલની ટર્મ છે, આને મારે 3 વેરિયેબલની અંદર કન્વર્ટ કરવી હોય તો દરેકમાં મિત્રો એક વેરિયેબલ એડ કરી દઉં. આ 2 વેરિયેબલમાંથી 3 વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો મિત્રો દરેકમાં એક વેરિયેબલ એડ કરી દઈશ x3, અને દરેકમાં મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશ એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ x3 કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો દરેક મિન ટર્મ મિત્રો કયા વેરિયેબલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? 3 વેરિયેબલની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. એ જ રીતે મિત્રો આપણી પાસે k વેરિયેબલની મિન ટર્મ અવેલેબલ જ છે, તેમાં કયો વેરિયેબલ ખૂટે છે મિત્રો? k+1 વેરિયેબલ આપણો ખૂટે છે. તો દરેક મિન ટર્મને મિત્રો આપણે xk+1 અને x કોમ્પ્લિમેન્ટ k+1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું, કારણ કે આજે મિત્રો m0 થી લઈ m2k -1 મિત્રો આપણી મિન ટર્મ છે એ દરેકમાં k વેરિયેબલ તો અવેલેબલ જ છે. એ દરેક મિન ટર્મ મિત્રો k વેરિયેબલની છે. આપણે k+1 વેરિયેબલની બનાવી હોય તો એમાં એ કોમ્પ્લિમેન્ટ અને એ વેરિયેબલને મલ્ટીપ્લાય કરવાનો રહેશે. તો દરેક મિન ટર્મને મિત્રો આપણે xk+1 અને કોમ્પ્લિમેન્ટ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. સો મિન ટર્મ ઓફ k+1th વેરિયેબલ્સ આર તો આપણી જે મિત્રો m0 હતી એને આપણે xk+1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું. સો m0 સ્ટાર xk+1. તો આજે મિત્રો મિન ટર્મ થઈ ગઈ કેટલા વેરિયેબલની થઈ ગઈ? k+1 વેરિયેબલની થઈ ગઈ છે. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મિન ટર્મ. એ રીતે મિત્રો દરેક મિન ટર્મને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. m2 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી xk+1 અપ ટુ m2k -1 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી xk+1. આને મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ છીએ. તો જે રીતે મિત્રો આપણે દરેક મિન ટર્મને xk+1 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા એ જ રીતે દરેક મિન ટર્મને એના કોમ્પ્લિમેન્ટ વડે પણ મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે. સો એન્ડ m0 સ્ટાર xk+1 કોમ્પ્લિમેન્ટ m1 સ્ટાર x કોમ્પ્લિમેન્ટ k+1. ઇન શોર્ટ મિત્રો દરેક મિન ટર્મને આપણે એના કોમ્પ્લિમેન્ટ વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલી છે. સો ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 3. તો હવે મિત્રો આ ટોટલ મિન ટર્મ થઈ ગઈ આપણી k+1 વેરિયેબલની. તો હવે રિઝલ્ટ શું કહે છે મિત્રો? દરેક મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કરી તો આન્સરનું બતાવવાનું છે 1 બતાવવાના છે. તો હવે શું કરવાનું છે મિત્રો? દરેક મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કરવાનું છે. સો હિયર એડિંગ ઇક્વેશન 1 and 2. તો મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 and 2 નું આપણે એડિશન કરી છે. રેડી? તો આપણી ફર્સ્ટ મિન ટર્મ m0 સ્ટાર xk+1 રિંગ સમ એનો મિત્રો આપણે એડિશન કેની સાથે કરી છે? આજે સેકન્ડ આપણી મિન ટર્મ છે એની સાથે કરી છે કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથે m0 સ્ટાર x કોમ્પ્લિમેન્ટ k+1. એ જ રીતે મિત્રો દરેક મિન ટર્મનું આપણે એડિશન કરી છે. આ બેનું આપણે એડિશન કરેલ છે રિંગ સમ, આ બે ટર્મનું રિંગ સમ અપ ટુ આ બેનું આપણે રિંગ સમ. તો આ રીતે મિત્રો દરેક ટર્મનું આપણે રિંગ સમ કરતા જઈએ તો આપણી જે k+1 વેરિયેબલની ટોટલ મિન ટર્મ છે મિત્રો એ દરેકનું એડિશન થઈ જશે. રેડી?
નાવ યુ કેન સી હિયર. હવે મિત્રો આપણે આગળ ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી એ પ્રમાણે અહીંયા મિત્રો m0 સ્ટાર xk પ્લસ 1 m0 સ્ટાર xk પ્લસ 1 કમ્પ્લિમેન્ટ આપણે મિત્રો બે વેરિયેબલની અંદર આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે બે વેરિયેબલની મિત્રો આપણે દરેક મિનિટમનું આપણે એડિશન કર્યું તો આપણને આન્સર 1 મળ્યો. એનું રીઝન શું હતું? આપણે દરેક મિનિટમની અંદર વચ્ચે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કર્યો હતો. રેડી? એટલે આપણી ફર્સ્ટ મિનિટમ હતી મિત્રો એ દરેક મિનિટમની વચ્ચે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરતા જઈશું. તો અહીંયા જે ફર્સ્ટ બે મિનિટમ છે મિત્રો એમાં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરી તો શું થશે? a સ્ટાર બી રિંગ સમ a સ્ટાર સી. તો આપણા એ કોણ છે મિત્રો? m0 છે, બંનેમાં કોમન છે. બી થશે મિત્રો xk પ્લસ 1 અને સી થશે x કમ્પ્લિમેન્ટ k પ્લસ 1. સો હિયર વી એપ્લાય અવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ. તો અહીં ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરીએ તો હું લખાશે મિત્રો m0 સ્ટાર xk પ્લસ 1 રિંગ સમ x કમ્પ્લિમેન્ટ k પ્લસ 1. એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ એપ્લાય કરેલ છે તો વચ્ચે રિંગ સમ એજ ઇટ ઇઝ હું લખાશે m1 સ્ટાર xk પ્લસ 1 રિંગ સમ x કમ્પ્લિમેન્ટ k પ્લસ 1. તો આ રીતે મિત્રો દરેક બે ટર્મ વચ્ચે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ રૂલ એપ્લાય કરતા જઈશું. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણી જે લાસ્ટ ટર્મ છે એમાં કઈ રીતે થશે? m2 k પ્લસ 1 સ્ટાર xk પ્લસ 1 રિંગ સમ x કમ્પ્લિમેન્ટ k પ્લસ 1. તો આ m0 એજ ઇટ ઇઝ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે વેરિયેબલ x એન ઇઝ કમ્પ્લિમેન્ટ એનો આન્સર થઈ જશે 1. રેડી? સો xk પ્લસ 1 ઇટ્સ કમ્પ્લિમેન્ટ ઇઝ બીકમ ધી 1. તો અહીંયા કઈ ટર્મ વધશે મિત્રો? m0 સ્ટાર 1 રિંગ સમ m1 સ્ટાર 1 રિંગ સમ અપ ટુ રિંગ સમ m2 k માઇનસ 1 સ્ટાર 1. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે m0 સ્ટાર 1 કોણ થઈ જશે? m0 થઈ જશે. રિંગ સમ m1 સ્ટાર 1 m1 થશે અપ ટુ રિંગ સમ m2 k માઇનસ 1 સ્ટાર 1 એનો થઈ જશે m2 k માઇનસ 1. ફાઇનલી મિત્રો આપણને કઈ ટર્મ મળી? m0 રિંગ સમ m1 અપ ટુ રિંગ સમ m2 k માઇનસ 1. પણ એનો આન્સર તો 1 થઈ જશે બાય રિઝલ્ટ નંબર 1. એ તો આપણે મિત્રો રિઝલ્ટ નંબર 1 માં પ્રૂફ કર્યું. ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ નંબર 1. સમ ઓફ m0 m1 અપ ટુ m1 is 1. So by result 1 answer of this is the 1. તો મિત્રો આપણે શું કરેલ છે અહીં? આપણે જે k પ્લસ 1 વેરિયેબલની ટોટલ મિનિટમ હતી મિત્રો એ દરેકનું આપણે એડિશન કર્યું છે અહીં. તો દરેકનું એડિશન કર્યું તો ફાઇનલ આન્સર કોણ મળ્યું? આપણને 1 મળ્યું. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ k પ્લસ 1 વેરિયેબલ માટે પણ સાચું છે. તો બાય મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ટ્રુ ફોર એવરી n બિલોંગ્સ ટુ n. So by mathematical principle our result is true for every n belongs to n. That means મિત્રો આપણું જે રિઝલ્ટ છે ઇન જનરલી કોઈ પણ વેરિયેબલની મિનિટમ હોય અને દરેક મિનિટમનો આપણે મિત્રો એડિશન કરીએ તો આન્સર હંમેશા 1 થશે. જેમ કે 10 વેરિયેબલની મિત્રો મિનિટમ છે તો એ 10 વેરિયેબલની મિત્રો દરેક મિનિટમમાં આપણે એડિશન કરીએ તો આન્સર 1 થશે. 100 વેરિયેબલની મિનિટમ છે મિત્રો દરેક મિનિટમમાં આપણે એડિશન કરીએ તો આન્સર 1 થશે. So our result is the proof in generally. So finally we conclude here the sum of all minterms of n variable is 1. So here our result is the proof. તો આ મિત્રો આપણે રિઝલ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શનની મદદથી પ્રૂફ કરેલ છે. So hence finally we can conclude here the sum of all minterms of n variable is 1. So here our result is proof. Now in next lecture we will discuss our last topics Carnot's map and we will complete our last unit. So in next lecture we will complete our unit and we will discuss Carnot's map. So today we stop here. Thank you. Have a good day of you.